Gupta's art and architecture. So though Guptas have followed art, Hinduism, though Guptas followed Vaishnavism, particularly Vaishnavism, but still they gave importance to two different types of art, Buddhist art and Hindu art. Just write a statement. Beginning of Hindu art, put an hyphen and write temple architecture. First time sir ఇది హిందువులకు హిందూ టెంపుల్స్ కట్టడం మొదలైంది. బిగినింగ్ ఆఫ్ హిందూ ఆర్ట్, టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ ఇన్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్ట్, నెక్స్ట్ పాయింట్, in Buddhist art there is a particular style of art, Sarnath. Sarnath style of art is developed. In the Sarnath style of art you find seated Buddha at a Katra. There is a place called Katra near UP. There you will find seated Buddha. Seated Buddha and in a sitting position in a Padmasana style. Okay, ఆ స్టైల్లో బుద్ధుడు కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుంటున్నట్టు ఉంటుంది. దట్స్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ స్కల్ప్చర్ విచ్ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ సారనాథ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇన్ దిస్ we have rock cut caves. Guptas have built rock cut caves. Particularly there is Bagh caves in Madhya Pradesh. Bagh, B-A-G-H. Bagh caves in Madhya Pradesh. Udayagiri caves in Orissa. And Ajanta caves in Maharashtra, but not Ellora. Guptas have constructed few caves in Ajanta. Ajanta caves lo ante sir chaala untayi sir. Ajanta caves lo 29 caves untayi almost. Okay na, itla horseshoe shape lo oka 29 గుహలు ఉంటాయి. ఆ 29కి 29 గుప్తులు గట్ల. కొన్ని మాత్రమే గుప్తులు కట్టారు. అందులో కొన్ని మిగతావి శాతవాహనులు కడతారు, కొన్ని డెక్కన్ని రూల్ చేసిన వీళ్ళెవరు వకటకలు కడతారు, అభిరాలు కడతారు. అట్లా డిఫరెంట్ డైనాసిటీస్ హ్యావ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు అజంతా కేవ్స్. సో ఓన్లీ ఫ్యూ కేవ్స్ ఇన్ అజంతా వేర్ బిల్ట్ బై దిస్ గుప్తాస్. బాగ్ కేవ్స్, ఉదయగిరి కేవ్స్ అండ్ అజంతా కేవ్స్. సి రాక్ కట్ ఆర్కిటెక్చర్, ఈవెన్ rock cut caves antam kada. Then rock cut cave architecture was there actually even in Mauryan's time also. Okay, but they were not Hindu. అశోకుడు కూడా కడతాడు రాక్ కట్ కేవ్స్. కానీ అశోకుడు కట్టింది ఎవరికి? అజీవికులకు, బుద్ధిస్టులకు, జైన సన్యాసులకు, బుద్ధిస్ట్ సన్యాసులకు కడతాడు. కానీ గుప్తులు ఇప్పుడు గుహలు కట్టింది ఇది హిందువుల కోసం. ఇవి హిందూ గుహలు అన్నట్టు. ఓకే, జస్ట్ ఒక పాయింట్ రాయండి. ఇండియన్ art and architecture attained classical level. Indian art and architecture attained classical level during Gupta's age. One of the marvelous is copper statue of Buddha. Copper statue of Buddha which was found in Sultanganj, Bihar. Copper statue of Buddha, Sultanganj, Bihar. Yeah, this is made up of pure copper metal casting. ఈ కాలంలో చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉందని మనం చెప్పొచ్చు.
Copper statue of Buddha, Nalanda. Sultanganj, sir. You know where is this statue present day? Today. England. Birmingham. In England, Birmingham Museum, you see this statue. It's a pure copper statue. It was built during the Gupta's age only, sir. Sultanganj Buddha is a Gupta Pala transitional period sculpture, the largest substantially complete copper Buddha figure known for the time. It's 2.3 meter high and 1 meter wide, with a weight over 500 kgs. This is found in Abhaya Mudra, right in the bracket, Abhaya Mudra. బుద్ధుడు అభయం ఇస్తున్నట్టు కనబడతాడు ఈ పొజిషన్లో. నెక్స్ట్ మెహరాలి ఐరన్ పిల్లర్. నెక్స్ట్ ఈస్ మెహరాలి ఐరన్ పిల్లర్. ఢిల్లీలో ఉంటుంది మెహరాలి అనే ప్లేస్. It's a pillar without rust. You know that already. Its height is 28 feet 2 inches. Height of this pillar is 28 feet 2 inches. Mehrali iron pillar height. Next important one is Varaha sculpture. Next important one, Varaha sculpture at the entrance of Udayagiri cave. It is also the best example of Hindu art. Varaha sculpture at the entrance of Udayagiri caves. The best sculpture. According to V.A. Smith, Hindu art is the best art in the Gupta's age. అంటే V.A. Smith గుప్తుల చరిత్ర చదివినప్పుడు he started comparing both Buddhist art and Hindu art. Among that, Hindu art is the greatest art అని చెప్తాడు V.A. Smith. V.A. Smith సముద్రగుప్త అని కూడా ఇండియన్ నెపోలియన్ అన్నాడు. అంటే పర్టికులర్గా గుప్తుల పైన ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేసిన హిస్టోరియన్ ఎవరంటే V.A. Smith. ఆయన టైంలోనే ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, రైట్? అకార్డింగ్ టు V.A. Smith, హిందూ ఆర్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆర్ట్. అకార్డింగ్ టు V.A. Smith, హిందూ ఆర్ట్ ఈస్ బెస్ట్ డ్యూరింగ్ గుప్తాస్ రూల్. టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ నెక్స్ట్. Now for the first time we are discussing the concept of temples in art and architecture. Never before in any chapter we discussed about temples. We discussed about stupas, chaityas, viharas, but not temples. Hindu temples. Basically, temples in India, you know this I think, are divided into 3 styles. First style is Shikhara. Shikhara is also known as Nagara style, and another style is Vesara. Vesara style, and another one is Dravida style. These are 3 different types of styles in temple architecture. ఇప్పుడు దీంట్లో అన్ని డిస్కస్ చేయం మనం. గుప్తాస్ చాప్టర్లో ఇది ఒక్కటే. Guptas developed this particular style. This Shikhara or Nagara style of temple architecture is developed by Guptas. Vesara style of temple architecture is developed by Badami Chalukyas in Deccan.
బాదామి చాళుక్యస్. ఆ వంశం, ఆ డైనాసిటీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన పర్టికులర్ టెంపుల్ స్టైల్. ద్రావిడ స్టైల్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై ఎనీవన్? Pallavas. Initially by Pallavas, but later it was mastered by Cholas. Pallavas and Cholas in Tamil Nadu. భారతదేశంలో 3 స్టైల్స్ టెంపుల్స్, మూడు డిఫరెంట్ డైనాసిటీస్ డెవలప్ చేసినాయి. గుప్తాస్ డెవలప్డ్ దిస్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా. బాదామి చాళుక్యాస్ డెవలప్డ్ దీస్ టెంపుల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ డెక్కన్. అండ్ పల్లవాస్ అండ్ చోలాస్ సౌత్, దక్షిణ ద్రావిడ. అంటే నేను స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు చెప్తున్నా, తర్వాత చాలా మంది దీన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటూ పోయినారు. ఇప్పుడు ఈ వేసరా స్టైల్ స్టార్ట్ చేసింది బాదామి చాళుక్య. బాదామి చాళుక్య తర్వాత ఇదే కంటిన్యూ చేసింది ఎవరు తెలుసా? రాష్ట్రకూటులు, ఆ తర్వాత కాకతీయులు, ఆ తర్వాత హోయసాలులు, వీళ్ళందరూ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోయినారు వేసరా స్టైల్. ఇది గుప్తుల తర్వాత రాజ్పుట్స్ వస్తారు నార్త్ ఇండియాలో వాళ్ళు. ఇక్కడ పల్లవులు, తర్వాత చోళులు. కాకతీయులు కట్టిన గుళ్ళు కూడా వేసరా స్టైల్లోనే ఉంటాయి. గివ్ ద హెడింగ్ శిఖరా స్టైల్. Shikara style of temples. Basically, Shikara style temples, anyone? What is the difference between? Forget about Vesara. Okay? Very important for exam is first one and third one. Shikara and Dravida is important. What is the difference between Shikara style and Dravida style? ఏముంటుంది? ఓకే, దీనికి వెరీ గుడ్. చోళా కట్టిన ద్రావిడ, పల్లవులు కట్టిన ద్రావిడ స్టైల్ టెంపుల్కి వాటర్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి, శిఖరా స్టైల్ టెంపుల్కి వాటర్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి. అది ఒక నార్మల్ డిఫరెన్స్. ఇంకొక మేజర్ షేప్లో చెప్పు నాకు. టెంపుల్ షేప్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. Shikara style temples are built on raised platforms. అర్థమైందా? Shikara style temples are built on raised platforms. Raised platforms మీద కట్టడం అంటే ఎత్తుకు కడతారు, దానికి మెట్లు ఉంటాయి ఎక్కడానికి. కానీ ద్రావిడ స్టైల్ టెంపుల్స్ ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ ఫ్లాట్ స్టేజ్, ఫ్లాట్ గ్రౌండ్. డైరెక్ట్గా నువ్వు నేరుగా టెంపుల్లోకి వెళ్ళిపోతావు. ఇదొక తేడా. శిఖరా స్టైల్ టెంపుల్లో గోపురాలకు ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు, కానీ ద్రావిడ స్టైల్ టెంపుల్లో గోపురాలకు ఇంపార్టెన్స్. గాలి గోపురాలు అంటాం, చాలా ఎత్తైన గోపురాలు ఉంటాయి, 100 అడుగుల ఎత్తైన గోపురాలు ఉంటాయి ఇక్కడ. అక్కడ గోపురాలకు ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఎక్కువ. ఇంకొకటి, ఇక్కడ ద్రావిడ స్టైల్ టెంపుల్లో కళ్యాణ మండపాలు ఉంటాయి, అక్కడ కళ్యాణ మండపాలు ఉండవు. కళ్యాణ మండపాలు, కళ్యాణం ఫర్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్. ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలోనే జరుగుతుంది కళ్యాణం అనేది, నార్త్ ఇండియాలో కళ్యాణం జరగదు గుళ్ళల్లో. అర్థమైందా? శిఖరా స్టైల్ టెంపుల్స్ ఏమో పైన, అండ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, కానీ ద్రావిడ స్టైల్ టెంపుల్స్ విమాన ఉంటుంది, ఇట్లా వి షేప్లో వస్తాయి టెంపుల్స్ అన్ని. అది వి షేప్లో రాదు. ఇన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇట్లా ఇండియాలో 3 డిఫరెన్సెస్ వచ్చేసినాయి. అండ్ ఈ వేసరా ఏంటి? ద మిక్స్ ఆఫ్ బోత్, ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ శిఖరా అండ్ ద్రావిడ. Right. Temples are built on, Shikara style temples are built on raised platforms. Shikara style temples are built on raised platforms, and steps are called as పీఠా. స్టెప్స్, మెట్లు. స్టెప్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పీఠా, అండ్ మండపాస్ విల్ బి దేర్.
దేర్ ఆర్ మండపాస్ బట్ నాట్ కళ్యాణ మండపాస్. కళ్యాణ మండపాలు అనేటివి సౌత్లో ఉంటాయి. జస్ట్ నార్మల్ మండపాలు అనేవి నార్త్ ఇండియాలో ఉంటాయి. గోపురమ్స్, అఫ్ కోర్స్ గోపురమ్స్ ఆర్ హియర్ ఆల్సో దేర్ బట్ నాట్ లాఫ్టియెస్ట్ గోపురమ్స్. సౌత్ ఇండియాలో అయితే గాలి గోపురాలే గోపురమ్స్. అండర్స్టాండ్? అండ్ అమాలక కలశ. Amalaka Kalasha. Kalasha is very, very, very important on the top of temple. Kalasha is placed on top of temple. And అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది శాంక్టమ్, గర్భగుడి. ఇవి టెంపుల్ యొక్క ఫీచర్స్. A round base is placed on the top of the temple, and on the top of the base, this round base, there are multiple kalashas. Idi kalashalu. Idi amalaka. Idi shikara. Shikara. Ee shikara ante raised. Ee raised one edaithe undo walls. The walls of the temple which are curving inside. Okay. Shikara. Shikara means temple walls which are curving inside. Temple walls which are curving inside is called as Shikara. This part is called as a sanctum. This part is called as a Pita. Steps. ఇది ఒక జనరల్ స్ట్రక్చర్ అన్నట్టు. ఒక టెంపుల్ ఇండియాలో, నార్త్ ఇండియాలో పర్టికులర్గా టెంపుల్స్ అనేటివి ఇలా ఉంటాయి. ఎత్తైన ప్రదేశం, ఎత్తైన దాన్ని ఏమంటారంటే శిఖర అంటారు దాన్ని. Now there are Now there are some variations in the Shikara style. Okay. Variations. Reka Prasada, Famsana, Vallabi, Panchayatana అని చెప్పి ఈ టెంపుల్స్లోనే 4 రకాల వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, there are 4 variations in Shikara style. Number 1, రేఖ ప్రసాద. రేఖ ప్రసాద స్టైల్ అని అంటాం. రేఖ ప్రసాద స్టైల్ అనేది శిఖర స్టైల్లోనే ఒక సబ్ వేరియేషన్ అనుకోండి. రేఖ ప్రసాద వెరీ లాంగెస్ట్ శిఖరాస్ ఉంటాయి. దీన్నే పుట్ అన్ ఆబ్లిక్ అండ్ ఆల్సో రైట్. రేఖ ప్రసాద స్టైల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లాటినా. లాటినా. ఓకే, చాలా ఎత్తైన గుళ్ళు అన్నట్టు ఇవి. చాలా లాంగెస్ట్ శిఖర అనేది ఉంటుంది. ఆ శిఖర ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఎత్తైన ప్రదేశం, టెంపుల్ గోడలు అవి చాలా ఎత్తుగా ఉంటే దాన్ని రేఖ ప్రసాద స్టైల్ అంటాం. నెంబర్ 2, ఫంసానా. ఫంసానా. ఫంసానా షార్టెస్ట్ శిఖర. ఈ టెంపుల్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి. చిన్నగా ఉంటే దాన్ని ఫంసానా స్టైల్ అంటాం. నెంబర్ 3, వల్లభి. నెంబర్ 3, వల్లభి. వల్లభి స్టైల్ నథింగ్ బట్ రెక్టాంగులర్. రెక్టాంగులర్ బేస్ ఉంటుంది, లేకపోతే స్క్వేరు రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది టెంపుల్స్. ఇవి ఈ స్టైల్ టెంపుల్స్, వల్లభి స్టైల్ టెంపుల్స్ ఎక్కువగా గుజరాత్లో ఉంటాయి. గుజరాత్లో కనబడ్డ టెంపుల్స్ ఎక్కువగా
శిఖర ఎత్తు, ఆ ఎత్తు శిఖరం షార్ట్గా ఉంటుంది, ప్లస్ టెంపుల్ అనేది ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్లో కడతారు అన్నట్టు. ఇది శిఖర స్టైల్ సబ్ వేరియేషన్ ఇది కూడా. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ పంచయాతన. ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్? వాట్ ఈస్ పంచయాతన? పంచయాతన స్టైల్ టెంపుల్స్. ఐదు పేర్లోనే ఉంది, పంచ 5. ఏంటది అంటే 5 గర్భగుళ్ళు ఉంటాయి. శాంక్టమ్ శాంక్టోరం అంటాం గర్భగుడిని. టోటల్ 5 ఉంటాయి. అందులో ఒకటి మెయిన్ శాంక్టమ్ ఉంటుంది. దట్ మెయిన్ శాంక్టమ్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై 4 సబ్సిడరీ శాంక్టమ్స్. 5 దేవుళ్లను పూజించడం ఒకటే గుళ్ళో. ఇదొక స్టైల్ స్టార్ట్ అయింది, దీన్నే పంచయాతన స్టైల్ అంటాం. రైట్. 1 శాంక్టమ్ సరౌండెడ్ బై 4 సబ్సిడరీ ష్రైన్స్. బాటిల్ అడ్డం. 1 శాంక్టమ్, ఐఎమ్ డిక్టేటింగ్, అంత కష్టపడకండి. 1 శాంక్టమ్ సరౌండెడ్ బై 4 సబ్సిడియరీ ష్రైన్స్. ష్రైన్ అంటే గుడే, గర్భగుడి. సో అట్లా 5 దేవుళ్ళను, 5 గర్భగుళ్ళు, 5 దేవుళ్ళు అంటారు. ఎవరు 5 దేవుళ్ళు చెప్తారా? ఎవరు 5? శివ, విష్ణు. ఓకే, ఈ 2 అయితే ఓకే, కంపల్సరీ ఉంటాయి. బ్రహ్మ ఉండడు. పంచయాతన అయ్యా జర ఎప్పుడు పుణ్యం ఉంటుంది. వినాయకుడు, రైట్. శివ, విష్ణు, వినాయక, దుర్గామాత అండ్ ఆదిత్య. ఆదిత్య అంటే సన్ గాడ్. అర్థమైందా? వర్షిపింగ్ టోటల్ 5 గాడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పంచయాతన. శివ, విష్ణు, ఆదిత్య, దుర్గా, వినాయక. పంచయాతన స్టైల్. జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఇంపార్టెంట్. మీకు శిఖర స్టైల్ సరే శిఖర చూపిస్తే అయిపోతుంది. శిఖర స్టైల్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్. సితారా అని వచ్చింది. See, basically this is శిఖర స్టైల్. పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ శిఖర స్టైల్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పడానికి, ఇప్పుడు 21st సెంచరీలో అయోధ్యలో కట్టిన రాముని గుడి, కొత్త గుడి. ఓకే, అది శిఖర స్టైల్లో ఉంటుంది. ఇక ఇది ఓన్లీ మీరు ఇక్కడ శిఖర మాత్రమే చూస్తున్నారు దీంట్లో. ఇది ఎత్తైన ప్రదేశం. ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ విల్ కర్వ్ ఇన్సైడ్. The walls of the temple are curving inside, and on the top of it there is a round base. What is this round base called? Amalaka, plate. On the top of this kalasha. Why do you think kalasha is placed on the top? Kalasha is placed on the top of temple scientifically. There is a scientific reason for that, because it is made up of panchaloha. 5 metals తోటి తయారు చేస్తారు. అది డ్యూరింగ్ థండర్ స్ట్రామ్స్, సో డ్యూరింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్యాటాస్ట్రఫీ, సో దిస్ టెంపుల్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ బై దిస్ కలశం ఓన్లీ. ఎందుకంటే అది ఎలక్ట్రిసిటీని క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది అన్న, టెంపుల్ని కాపాడుతుంది. సో సైంటిఫిక్గానే కట్టినారు ఇది. ఓకే, గాలి గోపురాలు కూడా అంటారు. గాలి గోపురాలు దానికి కూడా రీజన్ ఉంటుంది. సో టెంపుల్ అనేది ఊరికే కట్టలేదు సార్, దానికి చాలా సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లోనే అక్కడనే టెంపుల్ ఎందుకు కడతారు? ఎందుకంటే ఆ ప్లేస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ కూడా చూసుకుంటారు, పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి, అక్కడే గర్భగుడి కడతారు. అందుకే మనకు కొంచెం టెంపుల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్పిరిచువల్ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఏ టెంపుల్కి పోయినప్పుడు వచ్చింది అట్లా మీకు? అన్ని గుళ్ళల్లో రాదులేండి అట్లా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి కొంచెం ముందుకు పోదాగానే హనుమంతుని గుడి కూడా ఉంది.
అవన్నీ నార్మల్ టెంపుల్స్, చిన్న చిన్నవి రీసెంట్గా కట్టినవి. బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హిస్టారికల్ టెంపుల్స్, వేల సంవత్సరాల క్రింద కట్టిన గుళ్ళు. అవన్నీ సైంటిఫిక్గా కట్టినారు. మీరు పోయినా ఒక పెద్ద టెంపుల్ ఏందో చెప్పండి, ఇక మేము చెప్పము. రామేశ్వరం, వండర్ఫుల్ ప్లేస్ రామేశ్వరం టెంపుల్స్. ఇంకా ఎనీవన్? అరుణాచలం అవన్నీ ద్రావిడియన్, వండర్ఫుల్ టెంపుల్స్ అవి. అరుణాచలం టెంపుల్ మధ్యలో గుడి, చుట్టూ గోపురాలు ఎన్ని ఉంటాయి? 6 గోపురాలు దాకా ఉంటాయి. శ్రీరంగం, తమిళనాడులో శ్రీరంగం పోయినారు ఎవరైనా? శ్రీరంగం విష్ణుమూర్తి గుడి. తమిళనాడు శ్రీరంగం టెంపుల్ 21 గోపురాస్ ఉంటాయి. 21 గోపురాస్. ఒక్కొక్క గోపురం దాటుకుంటూ లోపలికి మెయిన్ గుడికి వెళ్ళాలి. కొన్ని ఎకరాల ప్లేస్. ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ టెంపుల్ ఏంటంటే శ్రీరంగం టెంపుల్ ఇన్ తమిళనాడు. కాకపోతే అవన్నీ ద్రావిడ స్టైల్, మనం మాట్లాడుకునేది శిఖర స్టైల్.